Hi everyone, it's my immense pleasure to welcome you all to the Students Webinar Series 14. Past 4 months, our college Readers Park organizing weekly webinar series on every Thursdays. As a part of that, we conducting student presentation on specific topics and a book locker on session. Thereby, we promoting listening and reading skills by means of books by this webinar series. We thank all the participants and speakers for your continuous support. It has been and continues to be our responsibility to fill the earth with the light and warmth of our hospitality. It is all about inviting people into our imperfect hearts. I would like to invite S. Suji of second year CSC to deliver welcome address. Good evening, everyone present over here. I am Suji, a second year CSC department. It's my immense pleasure to propose a welcome address in this occasion. I heartily welcome you all on the behalf of NEC Readers Park for this 14th student webinar series on December 17, 2020 at 8 p.m. I feel privileged to welcome our Honorable Director, ever positive thinker, Dr. S. Shanmugavel, and also, I would like to welcome Dr. K. Kalidasa Murgavela, Principal, a strong pillar of our institution, and extend my grateful welcome to Dr. S. Tamil Selvi, Professor and Dean Academics, who is always an inspirer to all the budding students. And I feel pleased to welcome Dr. K. Karunaraghavan, Librarian, National Engineering College, and I heartily welcome Mr. Muralidharan, Managing Director, Connect. And I feel proud to welcome the star of the day, Mrs. Guru Bharati, final year ECE, to deliver the content on the topic Learn More About 5G, followed by Mr. S. Sujit, third year Triple E, to deliver book locker. I extend a very warm welcome to all the HODs, faculties, Readers Park members, supporting staff members, and also other members for providing your gracious presence to this event. Taking over evening further, and to begin this webinar, I heartily welcome all the participants. Once again, I welcome you all to this prestigious occasion. Thank you. Thank you, Suji, for your hearty welcome address. Now, I would like to welcome S. Guru Bharati of final year EC to deliver her speech. Good evening, friends. Are you visible my PPT? Yes, Ka, it's visible. Okay. Good evening, friends and staff. I welcome you all of this webinar. My name is Guru Bharati. This final year ECE department stream. Okay. I would like to begin this session with the code. I I will not make you bore with my content. I will quickly let you know the content. Every day is a change to learn something new. I will try my level best to make you understood about 5G technology. I will take in this session. I want you to know why we are go for 5G technology. Then only it is easy for you to understood and what in need of 5G. What are all those things we have to improve? Why we use? What is the problem with the present? Okay, let me move on presentation. Uh, Contents. Introduction to 5G, evaluation to 1G, 5G, key concept, architecture, hardware, futures, advantages, application, and conclusion. My content involves the following concepts. Okay, let me go on introduction to 5G. What is 5G? 5G stands for fifth generation wireless technology and almost complete wireless communication with almost no limitations also. Can be called real wireless world, has incredible transmission speed. And what does it offer? Worldwide cellular phones and extraordinary data capabilities, high connectivity, more power and features in handheld phones, and large power memory, more delaying speeds, and more clarity in audio and video. Okay, next. Evaluation from 1G to 5G. This picture shows the evolution of mobile communication 1G to now 5G technologies. Next, we are going for 1G. 1G developed in 1980s and completed in early 1990s. It's fully based on analog systems. Speed up to 2.4 kilobytes per second. I think APMS is Advanced Mobile Phone System, was launched by the US and it was 1G mobile.
allows user to make voice calls in one country. We are going for 2G. 2G also developed in same 1980s and completed in 1990s. It's fully based on digital systems. Speed up to 24 kilobits per second and services such as digital voice and SMS with more clarity. Semi-global flexibility. 2G are the headsets we are using today with the 2.5G has more capabilities. Next 3G. Developed between late 1990s and early 2020s. Transmission speed from 125 kilobytes per second to 2 megabytes per second. Superior voice quality and good clarity in video conference. Exam email, PDA, information servicing, online shopping, banking, games, etc. and global roaming. 4G. Developed in 2010, fast and more reliable. Speed up to 100 megabytes per second and high preference and easy roaming. And last about 5G. Next major phase of mobile telecommunication and wireless systems. 10 times more capacity from others. Expected speed up to 1 gigabytes per second. More faster and reliable than 4G. Low cost than previous generations. Key concept. Real wireless world with no more limitations with access and zone issues. Wearable device, IPv6, where visiting care of mobile IP addresses in assigned according to location and connection network. Ununified global system, smart ratio. The user can be connected with the several wireless access technology and multiple concurrent data transfer path. Hardware of 5G. 5G hardware used UWP. UWP means ultra wideband networks with a higher bandwidth at low energy level. Bandwidth is of 4000 megabytes per second, which is 400 times faster than today's wireless networks. Using smart antenna. Use a CDMA. CDMA means code division multiple access. Software of 5G. 5G will be the single unified standard of different wireless networks, including LAN technology, A and WAN, World Wireless Network Web, Unified IP, and seamless combination of broadband. Software-defined ratio, encryption, antivirus, and high resolution for crazy cell phone users. Futures of 5G. High resolution for crazy mobile phone users. Bidirectional large bandwidth, less traffic, 25 megabytes per second connectivity speed, enhanced and available connectivity just above the world. Better and fast resolution. Next, futures of 5G. High quality services based on policy to avoid error. Support visual private the network, more attractive and effective. Provides subscriber supervision tools for fast action. Advantages of 5G. Data bandwidth 1 megabits per second or higher. Globally accessible, dynamic information access available at low cost. Application of 5G. Wearing devices with AI capabilities. AI means artificial intelligence. Then global network, media independent handover, ratio resource management, voice over IP enabled device with the sixth sense technology. And conclusion. 3G operator centric, 4G service centric, and 5G also user centric. We have proposed 5G wireless concept designed as an open platform of different layers. The new coming of 5G technology will be available in the market of affordable rates, high peak future, and much reliability than proceeding technologies. And thank you. I believe that you would have learned something useful today.
I like to be thank each and every your presence and listening patiently in this webinar. Thank you. Guru Bharati. Hello, ma'am. Okay, so you have given a nice presentation on overview of 5G, right? Okay, ma'am. So you have covered almost all the, basic things of 5G. What is 5G introduction and the features, applications, etc., etc., right? Okay. Yes, ma'am. And regarding the speed, no, normally it is, say, for example, if it is MBPS, it's megabits per second. It's Okay, kilobits ma'am. per second, right? Bits per second, not bytes actually. Okay, ma'am. Okay. Right. Very good presentation, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, Guru Bharati, for your informative presentation. Next, I would like to invite S. Sujit of third year EEE to deliver his speech. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்று மகாகவியின் பாரதியின் கவிதையின் மூலம் என் உரையை துவங்குகிறேன். நம்மை நாமே துளைத்து விடக்கூடிய இடமும், நம்மை நாமே புத்துணர்வூட்டக்கூடிய இடமும், நமக்கே நம்மை உணர்த்தி நம்மை மாற்றிவிடக்கூடிய வல்லமைகளும் உடையதுதான் புத்தகங்கள். மனிதனின் வாழ்க்கை பயணத்தில் வெற்றிக்கான பாதைகள் ஆகவும் படிக்கட்டுகளாகவும் அமைந்துள்ளதுதான் நம் புத்தகங்கள். அதில் எழுத்துக்கள் தான் நிறைந்துள்ளது. எண்ணற்ற எழுத்துக்கள் நிறைந்திருந்தாலும் சில புத்தகங்களே நம்மை ஈர்க்க வல்லமை படைத்துள்ளது. அவ்வாறு என்னை ஈர்க்க வல்லமை படைத்துள்ள புத்தகங்களில் இன்று நான் எடுத்த புத்தகம் என் இனிய இயந்திரா. என் இனிய இயந்திரா சுஜாதா அவர்கள் இயற்றியது. சுஜாதான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே இப்போ பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், சயின்ஸையும் சுஜாதாவையும் பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த புத்தகத்தை நான் எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா, இந்த புத்தகத்தோட ஸ்டார்டிங் என்னன்னா 2021 டிசம்பர் அப்படிங்கிறத வச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதாவது 1980 எழுதப்பட்ட சுஜாதா அவர்கள் 1980 வந்து இந்த புத்தகத்தை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. ஆனா என்ன ப்ரெடிக்ஷன்னா 2021 உலகம் வந்து இப்படிதான் செயலாற்றும் அப்படிங்கிற மூலியமா அவர் வந்து 1980 எழுதியிருக்காரு. அதாவது இப்ப இருக்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. ஆனா இந்த புக்கை வந்து நீங்க 1980 படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட 2021 எப்படிலாம் நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிபிக்கா ப்ரூஃப் ஆன ஒண்ணு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன, அதாவது சர்வாதிகார ஆட்சி, உலகம் முழுவதும் சர்வாதிகார ஆட்சி நடைபெறும் என்றது அந்த புக்ல வந்து ஒரு குறிப்பா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சர்வாதிகார ஆட்சி அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு எழுத்துல வந்து பேர் இருக்கும். 2 எழுத்து பேர் இருக்குன்னா எப்படி பாத்தீங்கன்னா நிலா, ரவி அந்த மாதிரி பேர்கள் மட்டும்தான் அமைக்கணும். அப்படி அமைத்தாலும் உங்களை வந்து எண்கள் வைத்துதான் அழைக்கப்படுவார்கள். எண்கள் வைத்து எப்படின்னா இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படின்னா ஆதார் கார்டு, இப்ப வந்து ஆதார் கார்டு வச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்பர். இப்ப நீங்க எங்க போனாலும் அடுத்தடுத்து என்ன கேக்குறாங்க, உங்க நேமுக்கு அடுத்து ஆதார் கார்டு நம்பர் தான் கேக்குறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அங்க 2021 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, திருமணத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் குழந்தை பெற வேண்டும் என்றால் அரசாங்கத்திடம் நீங்கள் வந்து தனியா மனு கொடுத்து அது அப்ரூவல் ஆனதுக்கப்புறம் ஆண் குழந்தை வேணுமா பெண் குழந்தை வேணுமா என்பதையும் அரசாங்கமே முடிவு செய்யும் என்பதையும் உணர்த்துகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் 50 முதல் 55 வயதிற்கு மேற்பட்டு முதியவர்கள் இருந்தால் தானாகவே முன் வந்து அவைகள் தற்கொலை செய்ய வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா அவைகள் கொல்லப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் இப்ப வந்து முக்கியமா சண்டை வேர்ல்டுவார் இருக்குன்னா லேண்ட்ஸ்க்காக சண்டை வருது. ஆனா வந்து எப்படின்னா உலகம் முழுவதும் அரசாங்கம் எடுத்துக்கொள்ளும். இப்ப இந்த வீட்டுல வந்து உனக்கு வீடு சொந்தம் கிடையாது. உங்க வீட்டுல வந்து யாரு வேணா வந்து தங்கிக்கலாம், யாரு வேணா இருந்துக்கலாம். அது வந்து அரசாங்கம் தான் முடிவு செய்யும். அது மட்டும் இல்லாம சிறைச்சாலைகள், போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லா இடத்துலயுமே ரோபோட்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கதையோட முக்கியமான, அதாவது ஒரு கதை எழுதுனா குறைஞ்சது ஒரு 20-30 கேரக்டர்ஸ் வேணும். ஆனா சுஜாதா வந்து இந்த கதையை வந்து எப்படி எழுதிருக்காரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் 3 to 4 கேரக்டருக்குள்ளேயே இந்த கதையை வந்து முடிச்சிருக்காரு. அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டருக்குள்ள நம்ம என்னன்னா, நிலான்னு ஒரு பெண் இருக்காங்க. அவரோட கணவன் வந்து சிவி. அவர் வந்து கணினி அலுவலகத்தில் இப்ப வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஐடி கம்பெனி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படிங்கிறத 2 பேரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து 2020 வந்து மேரேஜ் ஆகுது. 2021 டிசம்பர்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பெற்றுக்கான அனுமதி வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குது. அப்புறம் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ரவிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து
இவங்க வீட்டுக்கு வந்து அலோவ் பண்றாங்க. ஒரு ரூம்ல வந்து அவங்க ஸ்டே பண்ற மாதிரி அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த டவுட் வந்து ரவிக்கு வந்தனால ரவி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சிபி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நான் வந்து கணினியை போய் பார்த்து வரேன், அதாவது போய் கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அலுவலகத்துக்கு அவர் போய் செக் பண்ணிருக்காரு. போனவர் திரும்பி வரல. இதுதான் அந்த கதையோட முக்கியமான கதாபாத்திரம். போனவர் திரும்பி வரல. ஆனா அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காருல ரவி, ரவி கூட ஒரு நாய் வந்திருக்கு. அந்த நாய் பேர் தான் ஜீனு. அது வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் டாக். அந்த ரோபோட்டிக் டாக். அதுக்கப்புறம் வந்து நிலா வந்து அந்த ரவி கிட்டயும் அந்த ஜீனு குட்டியும் வந்து கன்சல்ட் பண்றாங்க. என்ன கன்சல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, போன சிபி வந்து வீட்டுக்கே வரல, அப்படி வரலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஆபீஸ் போய் பாக்குறதுக்காக ஹெல்ப் பண்றாங்க சிபியும் ஜீனும். சிபி வந்து என்னன்னா, சிபி வந்து வரலன்னு சொல்லிட்டு ஜீனுவை கூப்பிட்டு போறாங்க. ஜீனுங்கிறது அந்த ரோபோட்டிக் டாக். அந்த ஜீனு வந்து அங்க ஆபீஸ்ல போய் கேட்கறாங்க, அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இல்லை அப்படிங்கிறது அப்படிங்கறது ஆபீஸ்ல சொல்றாங்க. அந்த ஆபீஸ்ல வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து அந்த ஜீனு வந்து ரோபோட்டிக் டாக் தானே. அப்ப வந்து ஆபீஸ்ல வந்து இருக்கிறத வச்சு என்ன சொல்றாரு ஜீனு என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப வந்து ஒன்னா வந்து சிபி வந்து தற்கொலை செய்து ஒன்னா கொல்லப்பட்டிருப்பார், அப்படின்னா சிறைச்சாலை அடைக்கப்பட்டிருப்பார், இல்ல செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அழைத்து செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஜீனுவோட ஒரு ஆலோசனை. அப்புறம் வந்து ஜீனு வந்து ரோபோட்டிக் டாக் தானே, அது வந்து கண்டுபிடிச்சது சிறைச்சாலை தான் அடைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து அந்த ஜீனு வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வந்து ரவியை வச்சு நிலாவையும் வச்சு வந்து கொண்டு போறாங்க. ஆனா இந்த ரவி வந்து யாருன்னா, இந்த ரவி வந்து எப்படி வரான் அப்படின்னா, இந்த ரவி வந்து இந்த கவர்மெண்டோட எகென்ஸ்ட் பார்ட்டி, அதாவது ஒரு இயக்கம், தீவிரவாத இயக்கம் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கலாம். அந்த இயக்கத்துக்கு ஒரு தலைமை தாங்கிறவர். ரவியோட ஃப்ரெண்டு வந்து மனோன் ஒருத்தர் இருப்பார். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த அரசாங்கம் இப்ப இப்பெல்லாம் பண்ணுதுல, இப்ப ஒரு 2 நேம் தான் இருக்கும், 2 லெட்டர்ல நேம் இருக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்றது வந்து அதை எதிர்த்து போராடக்கூடியவர்கள் தான் ரவியும் அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து மனோ. இப்ப இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, சிபியை வந்து ஜெயில இருந்து ஜெயில இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக கூட்டு போறாங்க. வித் எது இருந்துச்சுன்னா ஜீனு வச்சு வெளியே எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். ஜீனு வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இப்ப யாருக்கும் தெரியாம வந்து சிபியை வந்து வெளியே கூட்டு வந்துடுறாங்க, நிலாவையும் வெளியே கூட்டு வந்துடுறாங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சிபிக்கும் நிலாக்கும் வந்து ரவி வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அதாவது நீங்க வந்து ஜீவாங்கிறதா இந்த சர்வாதிகாரி பேர், அவரை வந்து நீங்க எப்படி வேணா பண்ணலாம், ஆனா கொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளை வந்து அவங்களுக்கு எழுதுறாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க, ஜெயிலும் தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க. ஆனா இந்த ஆர்டர் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா நிலாவுக்கு வந்து வேற வழி இல்லாம நிலாவும் சிபியும் அதை பண்ணி ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அதே அந்த என்னன்னா, ஜீவாங்கிற பேர் வந்து ஒரு சிஎம், ஒரு பிரசிடென்ட், அது மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு பொதுக்கூட்டத்துல வந்து இருக்கும்போது இவங்க வந்து ட்ரை பண்றாங்க, அதாவது ஒரு பாம்பு கொடுத்து கொன்றுங்க அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து என்ன அப்ப வந்து ஜீனுவும் கூட போகுது. ஜீனு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இது வந்து மனுஷனே கிடையாது, ஒரு ஹோலோகிராபிக் பொம்மை தான் அப்படிங்கறத வந்து காட்டி கொடுத்துருது. அதுக்கப்புறம் உடனே அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நிலாவை ஏத்தி இது வந்து ஹோலோகிராபிக் பொம்மை, இது வந்து பண்றது யாரு அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இப்ப நிலாதான் இதை பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிலா வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஆனா வந்து கடைசி வரைக்கும் உண்மையே தெரியல. இப்ப நிலா ஹெல்ப் பண்ணது யாருன்னா ரவியும் மனோவும் நினைச்சு ரவியும் மனோவையும் வந்து ஒரு இதா நினைச்சுக்காங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து நிலா வந்து சர்வாதிகாரியே மாறிட்டா, அதே மாதிரி ரவியும் அந்த மனோவும் வந்து அவங்க கீழே ஒர்க் பண்றாங்க. ஆனா வந்து நிலா வந்து யாரு கீழே ஒர்க் பண்றாங்கன்னா ரவியும் மனோ கீழே ஒர்க் பண்றான். இதை வந்து ரவியும் மனோ என்ன கண்டுபிடிச்சிடாங்கன்னா, ஜீனு தான் இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சது. அப்ப வந்து நம்ம ஜீனு வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடலாம், அதாவது இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து ஜீனு வந்து அதுல இருந்து எப்படியோ தப்பித்து சென்றது. அதுதான் வந்து சுஜாதா அவர்கள் இன்னொரு புக் எழுதியிருப்பாரு, மீண்டும் ஜீனு அப்படிங்கிற ஒரு புக்ல வந்து எழுதியிருப்பாரு. இதான் இந்த கதை. இந்த மாரல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனிதர்கள் என்பது பொய், சுகம், ஏமாற்றம், சுயநலம் இதெல்லாம் உணர்வர்கள். ஆனால் வந்து இயந்திரங்கள் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். எதனால்னா, இந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம இயந்திரங்கள் தானாக செயல்படும். இன்பம் துன்பம் எதுவுமே அதுகளுக்கு தெரியாது, எது கரெக்டோ இருக்கோ அது வந்து செயல்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம் நாட்டு மக்களை வந்து அது ஒரு இதுவா சொல்லிக்கிறார். நம் நாட்டு மக்கள் வந்து எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் என்ன தெரிகிறதோ, எதுவும் உள்ள தெரியாம என்ன தெரியுதோ அதை வச்சு வாழ்றாங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாரு. தனக்கு இருந்தா போதும், மத்தவங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கறதையும் இதுல சொல்லியிருப்பாரு. தேங்க்யூ. சுஜித், அப்பா நீங்க சொன்னது வந்து ஏதோ ஒரு மூவி பார்த்த மாதிரி இருக்குது. இல்ல, அவ்வளவு விறுவிறுப்பா அந்த கதையை வந்து நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க.
தேங்க்யூ மேம். குட். இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நீங்க வந்து இந்த புக்கை எடுத்து உடனே படி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எனக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு ஆர்வத்தை தோண்டி வச்சிருக்கிறீங்க. எஸ் மேம். இந்த புக் வந்து நான் இந்த எதுக்கு படிச்சேன்னா, இந்த ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா 2021 டிசம்பர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்களா, அதாவது இந்த குவாரண்டைன்ல தான் மேம் படிச்சேன். அது 2021ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஜஸ்ட் 230 பேஜஸ் தான் மேம் இருக்கும். ஆக்சுவலா சுஜாதா வந்து ஒரு நாட் ஓன்லி ரைட்டர் பட் ஆல்சோ சயின்டிஸ்ட். அதனாலதான் வந்து அந்த 1980ஸ்லயே வந்து 2021 எப்படி இருக்கும்னு அவரால் வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குது இல்லையா? இப்படிலாம் வந்து ஒரு சயின்டிபிக் ஒரு வேர்ல்டு வந்து உருவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்ப அப்படித்தானே இருக்குது. எல்லாமே வந்து ஆல் சயின்டிபிக் இன்வென்ட்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்ல டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஓகே. மொரவர் வந்து அவர் இன்னொன்னு வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்காருங்க. அந்த காலத்திலேயே வந்து ஆட்கள் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதே வந்து நமக்கு வந்து வலியுறுத்துறாரு. ஒரு சொசைட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து மக்கள் வந்து செல்ஃபிஷா இருக்கக்கூடாது, நல்ல பிராட் மைண்டடா இருக்கணும், ஒரு பொதுநலத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டே வந்து அங்க வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து அதை வந்து வலியுறுத்துறாரு இல்லையா? எஸ் மேம். அதாவது நீங்க வந்து நம்மளோட சொசைட்டி வந்து ஒரு சர்வாதிகாரி ஆட்சிக்குள்ள வந்து அப்படிதான் நடக்கும். அது வந்து ஒரு ஹோலோகிராபிக் பொம்மையை வச்சு கூட ஆட்சி செய்யறாங்க, அது கூட தெரியாம மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கறத அந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மக்களோட இன்னசென்ட்டே வந்து சேர்த்து சொல்லியிருக்காரு. வந்து இன்னசென்ஸ். சூப்பர் தம்பி, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டைம் கிடைக்கும்போது நாங்களும் அந்த புக் படிக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் பிரசன்டேஷன். தேங்க்யூ மேம். ஓகே மேம். ஓகே ஆனந்தவேல். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு சார். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா கதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. இன்னைக்கு எப்படி நடந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். குரு சார் என்ன சொல்ல வர சொல்லு, பசங்க பேசலாம் எல்லாம். என்கரேஜ் பண்ணுங்களா சார்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டாபிக்மே இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல தேவைப்படுற டாபிக் சார். மச் நீடட் டாபிக் ரெண்டுமே. இவங்க வந்து டெக்னிக்கலா நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவா நிறைய சொன்னாங்க. சுஜித் வந்துட்டு அந்த புக்கு நான் ரிஹர்சல்ல எனக்கு வந்து அதை படிக்கணும்னு ஆர்வம் வந்துச்சு சார். நான் அப்பயே சொன்னேன் இந்த புக்கு நல்லா இருக்கு, இப்பயே படிக்கணும்னு தோணுதுரா அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னேன். அப்போ வந்து பாதி தான் கேட்டேன், பாதி கூட கேட்கல சார். ஒரு 30% தான் கேட்டிருப்பேன். எனக்கு அப்பயே இதாக இருந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக கேட்டேன். அவன் பண்ண ப்ரெசன்டேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு சார். வைத்தியநாதன் சார் இன்னைக்கு உண்மையிலே சூப்பராக நடந்துச்சு சார். குருபாரதி அக்கா சொன்னது அந்த 5G டெக்னாலஜி வந்து இப்போ நடைமுறையில வந்து வரப்போற ஒரு விஷயம், அதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கிறதுங்கிறது நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலே சூப்பரா இருந்துச்சு அது. அப்புறம் வந்து சுஜித் அண்ணன் அவங்க கொடுத்த புக் ரிவ்யூ வந்து உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. சுஜாதா அவங்கள பத்தி அவங்களோட நாவல் வந்து நான் உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் இதுவரை படிச்சது இல்லை. இனிமேல் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு எனக்குள்ள ஒரு கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே. டயானா ஹைடன் யாரு பேசுறாங்களா? எஸ் சார். பேசுறியா? சொல்லணுமா சொல்லுங்க சார். 5G பற்றி இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. இப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு சார். நெக்ஸ்ட் அந்த சுஜாதா மேடமோட ஸ்டோரி புக் வந்து இனிமேல் நான் வாங்கலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான் சார். எனக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு படிக்க. தேங்க்யூ சார். ட்ரிபிள் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரா? தேர்ட் இயர். ட்ரிபிள் தேர்ட் இயர் சார். ஓகே குட். சுபாஷ் காந்தி. எஸ் சார். அதான் சொன்ன மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் சார். ஸோ அந்த அவங்க சுஜாதா அவங்க நாவல்ஸ் வந்து ஒரு படிக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுலேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறீங்க. வெரி குட். நிறைய பேரை படிக்க வைக்கிறான் சுஜித். சூப்பர். தென் வந்து விஜய கிருஷ்ணன். ஜெயகிருஷ்ணன். ஓகே வித்யா. சார்
சார் 2 பேருமே செம்மையா பண்ணாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அக்கா வந்து 5G டெக்னாலஜிஸ் பத்தி பேசினாங்க, அது நல்லா இருந்தது. அண்ட் செகண்ட் வந்து சுஜித் அண்ணா பேசுறப்ப சுஜாதா அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார். கொலையுதிர் காலம் அந்த அந்த நாவல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஆனா இது நான் read பண்ணதில்ல. ஆமா சார், லைட்டா பாதி படிச்சேன் சார், இந்த லாக்டவுன்ல தான். சூப்பரா இருக்கும். ஆமா சார், நல்லா இருந்தது. ஆனா இந்த ஸ்டோரி கேட்டதில்லை, இது இப்போதான் கேக்குறேன். நல்லா இருக்கு சார். அவங்க அண்ணனே சொன்ன ஃப்ளோ அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு சார். சார் தேங்க்யூ சார். ராகுல். எஸ் சார். சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. 5G பற்றி பேசினாங்க, மச் நீடட் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. நல்ல கேரியர் பண்ணி சூப்பராக கொண்டு போட்டாங்க. அண்ட் செகண்ட் வந்து சுஜாதாவை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அவங்க வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரைட்டர் அப்படின்னு. பட் அவங்க எழுதின புக்ஸ் பற்றிலாம் எனக்கு எதுவுமே ஐடியாஸ் நாலேஜ் எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து புக் லாக்கரில் வந்து அதை பற்றி பேசினாங்க. ஸோ வந்து இன்னைக்கு ஓவரால் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சி சார். ஓவரால் குட் சார். தேங்க்யூ. குரு பாரதி. சார் சூப்பர் ப்ரெசன்டேஷன். ஒரு கிளாஸில் செமினார் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த இதில் வந்து 5Gயில் வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, நல்லாவே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்ட் வந்திருக்கும். ஓகே, அந்த ஒன்றும் தெரியல, இருந்தாலும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பண்ணியிருக்கலாம். சரியா? வாழ்த்துக்கள், கங்க்ராச்சுலேஷன். அப்புறம் சுஜித் சார். புக்கு நிறைய படிப்பியா? எஸ் சார், பாரதியார் புக்ஸ் நல்லா படிப்பேன் சார். அதுக்கப்புறம் சுஜாதா புக்ஸ் 1-2 படிப்பேன். சுஜாதா புக் வேற என்ன படிப்பேன்? அவ்வளவுதாங்க சார், அதிகமா புக்கெல்லாம் அதிகமா படிக்க மாட்டேன். பாரதியார் புக்னா எல்லா புக்கும் படிப்பேன். பாரதியார் புக் என்ன புக் படிச்சிருக்க சார்? கவிதைகள், பாரதியார் கவிதைகள் தான் சார் இருக்கும். பாரதியார் கவிதைகள் அதை எங்கேயாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கியா? அதை படிச்சதுல வச்சு நம்ம ஏதாவது கதை எழுதுறது, கவிதை எழுதுறது, அந்த மாதிரி ஏதாவது? இல்லைங்க சார், தமிழ் கவிதைகள் வேணா எழுதுவேங்க சார். அதான் எழுதிருக்கியா, பண்ணிருக்கியா, எங்கேயாவது பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கா? இல்ல, இம்ப்ளிமெண்ட்லாம் பண்ணாது சார், எழுதி வச்சிருக்கேன். ஒரு 100-150 கொண்டா பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். எதுக்குடா ரீக்ரெஸ் இருக்கு? சரியா? ஆனா அனுப்புறேன் சார். கவிதமா இருக்காங்க சார், அது கோட்ஸ்மா இருக்குங்க சார் தமிழ் கவிதை. சரி, ஏதோ ஒன்று இண்டிவிஜுவல் தானே, அதை கொண்டு வா பார்ப்போம். சரியா? அடுத்தபடி வந்து சுஜாதா நாவல் எல்லாமே சயின்டிபிக் நாவல் தான். சரியா? இப்போ எப்படி ராஜேஷ்குமார் எடுத்தீங்கன்னா நீ வந்து பூரா கிரைம் நாவலாக இருக்குமோ, அதே மாதிரி சுஜாதா ஃபுல்லாக எதை எடுத்தாலும் வந்து சயின்டிபிக் நாவல் தான் மோஸ்ட்லி. வந்து அது எல்லாமே சுஜாதா வந்து கண்ண முடிவு படிக்கலாம். பட் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதையும் அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் நிறையா படிச்சிருக்கேன், பட் இப்போ எதுவும் ஆகவும் இல்லை. இதை வந்து இதுக்காக படிச்சியா வேற எதுக்காக படிச்சியா? இல்ல சார், இதுக்காக இல்ல. எனக்கு அந்த புக்கு நான் வந்து குவாரண்டைன்ல படிச்சேங்க சார். ஒரு ஸ்டார்டிங்ல படிச்சேன், அதனால. சூப்பர் சுஜித், நல்ல பிரசன்டேஷன், நல்ல ஃப்ளூயன்ட் போயிடுச்சு, நல்லா இருந்துச்சு உன்னோடது. அப்படியே ரேக்கிங்காக கொண்டு போகலாம். சரியா? அதே மாதிரி நிறையா பேசுங்க. அந்த ஃப்ளூயன்ட் வர்றதுக்குள்ள நிறையா பேசணும், நிறையா வந்து ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாவே ஈஸியாக வந்துடும். ஈவன் குரு பாரதியும் சரி தான். அந்த இதில் நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிறதோட அதை முடிச்சு காமிக்கணுங்கிறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணணும். அப்படி தான் வந்து அதை வந்து கொண்டு வர முடியும். சரியா? ஓகே, சூப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், நல்லா இருந்துச்சு. 2 பேர்த்துக்குமே அப்படியே பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்துடலாம், வெளியே கொண்டு வர்றது. சரியா? ஓகே, எடுத்துக்கிட்டதையும் உடனே கேட்க சொன்னேன், உடனே தான் கேட்க சொன்னேன். பார்த்தேன் 2-3 இதில் வந்து நிறைய அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அதை வச்சு தான் வந்து வாசிக்கிட்ட சொல்லி கேட்க சொன்னேன். கேட்டதுமே ஒத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் உனக்கு? சார், அது இல்ல, அது எக்ஸாம் இருந்தாலும் படிச்ச புக்குனால ஜஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட், கங்க்ராச்சுலேஷன், நல்லா பண்ண. நாளைக்கு எக்ஸாம். சரியா? தேங்க்யூ சார். உடனே கேட்டதுக்கு இல்லை அடுத்த வாரம் பார்க்குறேன்னு சொல்லாமல் இப்போ பண்ண, இல்லை உடனே சொன்னீங்க. ஓகே, குட். அது அந்த அப்ரிசியேஷன், அதுக்கே உனக்கு பெரிய அப்ளாஸ். சூப்பர், தேங்க்யூ சார். வாழ்த்துக்கள்டா. சரியா? வேற யாராவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா எக்ஸப்ட் சுசி?
ஓகே சுஜி, உன்னோட சுஜி சார் இருக்கேன் சார். சாப்பிட்டியா? தூங்கிட்டு போயிட்டியா? இல்ல சார், இருக்கேன் சார், இருக்கேன். கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். நல்லா உங்களோட இருந்துச்சு. ஃபீட்பேக் சொல்லலாம். ஆ, நல்லா இருந்துச்சு சார். இல்ல சார், பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த 5G பத்தி குருவா நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு இப்போ 5G தேவையானது, அதனால அதை பத்தி ட்ரெண்ட்ல இருந்ததை சொன்னாங்க. நல்லா இருந்துச்சு பிரசன்டேஷன். அதே மாதிரி புக் லாக்கர் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. எல்லா புக் லாக்கரோட இது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங் நம்ம வந்து ரிவ்யூ மாதிரி சின்னதா சொல்லுவோம், நமக்கு கதையே அது என்ன கதைன்னு சொல்லி ஆர்வமா இருக்குனதுக்கு ரொம்ப சூப்பர். நல்லா இருந்துச்சு. ஓவரால் சூப்பர் இன்னைக்கு. ஓகே, கோ ராம்குமார். Thank you, Sujit, for your wonderful presentation. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Now we would like to call K. Vaidyanathan of second year CSC to deliver vote of thanks. Good evening, everyone gathered here. It's my pleasure to deliver the vote of thanks in front of you guys. First of all, I would like to thank our director, Dr. S. Shanmugavel, and our principal, Dr. K. Kalidasa Murugavel sir, for their continuous support. I would like to thank our Dean of Academics, Dr. S. Tamil Selvi ma'am, and I wish to thank our librarian, Dr. K. Karnai Raghavan sir, for arranging this wonderful weekly student webinar. I would like to thank our today's speakers, Mr. Sujit and Miss Guru Bharati, for making this webinar more special. And also I would like to thank our Readers Park members for their continuous support and participation for this webinar. And finally, I would like to thank the other faculty members who gave their presence for this wonderful webinar. And last but not the least, I would like to thank all the participants who came and make our meeting more special. Thank you all.